Good morning students. How are you all? I hope you are all fine and safe in your home. I am your maths teacher Tamil Ilakya. Today we are going to see 5th standard mathematics unit 2 numbers. In unit 2 numbers today we are going to see the continuation of the exercise number 2.4. Okay, so 2.4 oda continuation da in the class la paaka porom. Second question parpa, answer the following. A question is represent given values in abacus 3 10 crores 7 crores 6 10 lakhs 7 lakhs 4 tens and 7 ones. So என்ன பண்ண போறோம், இந்த values எல்லாம் நம்ம abacusல represent பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So this is our abacus. இங்க place value இருக்கு. So என்ன place value இருக்கு அப்படினா starting from ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakh, 10 lakhs, crore and 10 crore. Okay, now here என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா கொடுத்திருக்க valuesக்கு beats draw பண்ண போறோம் according to their place value. Okay, first number பாத்தீங்க அப்படினா இந்த first number என்ன இருக்கு, 3 10 crore இருக்கு. first number என்ன இருக்குங்க, 3 10 crore. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணனும், 10 crore ல 3 beats draw பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? 3 beats draw பண்ண போறோம். 1 2 3. Okay, next 7 crores. 7 crores என்ன பண்ணனும், crores place ல 7 beats draw பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? So 1 2 3 4 5 6 7. Okay, next 6 10 lakhs. So 10 lakhs place ல 6 beats draw பண்ண போறோம். So 10 lakhs place ல 6 beats. 1 2 3 4 5 6. Okay, அடுத்தது 7 lakhs. அடுத்து என்னது, 7 lakhs. So lakhs place ல we want to draw 7 beats. ஓகேங்களா? this is our lakhs place. 1 2 3 4 5 6 7. next 4 tens. ஓகேங்களா? tens place ல 4 beats draw பண்ணனும். so this is our tens place. so இங்க என்ன பண்ண போறோம், 4 beats வந்து draw பண்ண போறோம். 1 2 3 4. last one is 7 ones. so ones place ல 7 beats draw பண்ண போறோம். 1 2 3 4 5 6 7. ஓகேங்களா? so this is our answer for our first question. புரியுதா? next b question பாருங்க. b question என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா find the place value of 7 and 4 of this number. இங்க கொடுத்திருக்க நம்பர்ல 7 க்கும் 4 க்கும் place value find பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஓகேங்களா? 7 and 4. before that first we want to write the place value for each number. ஓகேங்களா? so the place value of 0 is ones. next tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore. ஓகேங்களா? so first we want to write the place value of 7. 7 ஓட place value எழுத போறோம். so answer is place value of 7 is 7 ஓட place value என்னப்பா, 10,000. so என்ன பண்ணனும், 7 ஐ 10,000 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். so 7 into 10,000. 7 into 10,000 70,000. ஓகேங்களா? 70,000. the place value of 7 is 70,000. அடுத்து place value of 4. 4 ஓட place value எழுத போறோம். place value of 4. 4 ஓட place value என்னப்பா, 4 ஓட place value is 10 lakhs. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன பண்ணனும், 4 ஐ 10 lakhs ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். ஓகேங்களா? 4 ஐ 10 lakhs ஆல மல்டிப்ளை பண்ணனும். so 4 into 10 lakhs 40 lakhs. 4 into 10 lakhs 40 lakhs. புரியுதாப்பா? ஆன்சர் பாருங்க. place value of 7 is 70,000 and the place value of 4 is 40 lakhs. okay, next C question பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? C question பாருங்க. write in
numeral. Write it numeral. C la okay the C la first division என்ன இருக்கு அப்படினா ஒரு நம்பர் நேம் கொடுத்திருக்காங்க. We want to write the number for this question. ஓகேங்களா numerals எழுத போறோம். question பாருங்க 1 crore 40,000 and 4. 1 crore 40,000 and 4. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்பர் வந்து crore ல இருக்கு. So first we want to write the place value up to crore. Okay என்ன பண்ண போறோம் ones ல இருந்து crore வரைக்கும் first place value ரைட் பண்ண போறோம். ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore. ஓகேங்களா ஏன் நான் crore வரைக்கும் எழுதிருக்கேன் அப்படினா நம்ம நம்பர்ல வந்து என்ன இருக்கு ஸ்டார்டிங் crore ல so highest place is crore. So என்ன பண்ணிருக்கேன் ones ல இருந்து crore வரைக்கும் நான் first place value எழுதிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த நம்பரை ரீட் பண்ணி அதோட place value என்ன பண்ண போறோம் அந்த நம்பரை ரைட் பண்ண போறோம். பாருங்க 1 crore அப்ப என்ன பண்ணனும் crore placeல 1 போடணும் 1 crore. அடுத்து 40,000 40,000 40 என்ன 4 into 10 40 அப்ப என்ன பண்ணனும் 10,000 placeல 4 போடணும் 10,000 placeல 4 so 40,000. அடுத்து 4 4 என்னது ones place 4 into 1 4 அப்ப என்ன பண்ணனும் ones placeல 4 எழுதணும். So the remaining place இருக்குலையா அங்க என்ன பண்ணாம zeros வச்சு fill பண்ணணும். So this is our answer. ஓகேங்களா இங்க கமா போடணும் before 100th place, before 10,000th place and before 10 lakh place. So let me read பண்ணனும் 1 crore 40,000 and 4. ஓகேயா next B question பாருங்க. B questionல 64 lakhs and 3 64 lakhs and 3 இங்க greatest place பாத்தீங்கன்னா 64 lakhs இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணனும் 10 lakhs place வரைக்கும் எழுதணும். ஓகேங்களா சோ ones ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, lakhs, 10 lakhs. ஓகேங்களா சோ 64 lakhs 64 என்ன 64 lakhs. ஓகேங்களா 64 lakhs and 3 3 ங்கிறது ones place 3 into 1 3. சோ என்ன பண்ணனும் ones placeல 3 எழுதணும். So the remaining places என்ன பண்ணனும் zeros வச்சு fill பண்ணனும். ஓகேயா so 0 0 0. ஓகேங்களா so before 100th place comma and before 10,000th placeல ஒரு comma. So எப்படி இத ரீட் பண்ணனும் 64 lakhs and 3. Okay students next D question. ஓகேங்களா இந்த D questionல 2 abacus கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 2 abacusக்கான value ஓகே சோ நம்பர்ஸ் வந்து கீழ இருக்கு. இது நம்ம எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் அப்படினா 9 crore 52 lakhs 86,341. ஓகே செகண்ட் நம்பர் எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் அப்படினா 2 crore 56 lakhs 79,438. ஓகே சோ இந்த ரெண்டு abacus பாத்துக்கோங்க பாப்பா. இது ரிகார்டிங் தான் 2 क्वेश्चंस இருக்க போது அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் எழுத போறோம். ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन பாருங்க write the number names of the number represented in the abacus. So abacus ல இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு என்ன எழுத போறோம் நம்பர் நேம் எழுத போறோம். ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் abacusல என்ன நம்பர் இருக்கு அப்படினா 9 5 2 8 6 3 4 1. ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் we want to put a comma. ஓகேங்களா சோ ones, tens, hundreds before 100th place and before 10,000th place and before 10 lakhs place. ஓகேங்களா இப்போ என்ன எழுத போறோம் அப்படினா நம்பர் நேம் எழுத போறோம். So how we can read this number எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் 9 crore the answer is 9 crore 52 lakhs 52 lakhs and 86,000 341 341. ஓகேப்பா இது ஃபர்ஸ்ட் abacusக்கான நம்பர் நேம். செகண்ட் abacus ஓகேங்களா செகண்ட் abacusல இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு அப்படினா 2 5
before 10,000th place and before 10 lakhs place and crore. ஓகேங்களா? செகண்ட் क्वेश्चन என்ன பண்ண போறீங்க? ஹோம்வொர்க்கா ரைட் பண்ண போறீங்க. இதுக்கு ரீட் பண்ணனும் அப்படினா 2 crore 56 lakhs 79,438. ஓகேங்களாப்பா? சோ செகண்ட் क्वेश्चन என்ன உங்களுக்கு? ஹோம்வொர்க். செகண்ட் क्वेश्चन ஓகே ரைட் as a homework. ஓகேயா? நெக்ஸ்ட் இங்க செகண்ட் क्वेश्चन பாருங்க. How many lakhs and hundreds are there in the numbers represented by the abacus given below? அதாவது அந்த abacus கீழ நம்பர் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? அந்த நம்பர்ல there is how many hundreds and how many lakhs னு ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். ஓகே? சோ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் எழுதுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் என்ன அப்படினா 9 crore 52 lakhs 86,341. ஓகே? செகண்ட் நம்பர் பாத்தீங்கன்னா 2 crore 56 lakhs 79,438. ஓகேப்பா? சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர்ல there is how many lakhs னு பார்க்க போறோம். இது என்னது? ones group. ஓகேங்களா? இது thousandth group. இது lakhs group and இது crores group. அப்ப இதான் நம்மளுடைய lakhs group. அப்ப எத்தனை lakhs இருக்கு? 52 lakhs இருக்கு. How many lakhs? 52 lakhs. Next, how many hundreds? ஓகேங்களா? 100th place என்ன நம்பர் இருக்கு? number 3. ஓகேங்களா? ones, tens and hundreds. So answer is 3 hundreds. 3 hundreds. ஓகேப்பா? அதே மாதிரி இந்த நம்பர்ல lakhs groupல என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்க. இது ones group, இது thousandth group, இது lakhs group. So அப்ப என்ன நம்பர் இருக்கு? number 56. So 56 lakhs and how many hundreds? 4 hundreds. புரியுதாப்பா? Okay students, next equation. Equation என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா find the sum of greatest 4 digit number and the smallest 5 digit number. Okay, find the sum. Sum னா என்ன அப்படினா add, addition. ஓகேங்களா? சோ என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா greatest 4 digit numberையும் smallest 5 digit numberையும் add பண்ண போறோம். Okay, so shall we write the answer? First, greatest 4 digit number. Greatest 4 digit number. Greatest 4 digit number is 9,999. ஓகேங்களா? அடுத்து smallest 5 digit number. Smallest 5 digit number. Smallest 5 digit number is 10,000. ஓகேங்களா? என்ன பண்ண போறோம்? ரெண்டு நம்பரை இப்ப நம்ம ஆட் பண்ண போறோம். சம்னா என்ன? ஆட் பண்ணலாமா? பாருங்க 9 plus 0 9. Again 9 plus 0 9. 9 plus 0 9. 9 plus 0 9. Next 1. So the answer is 19,999. Okay pa? Next F question பாருங்க. Write in ascending order and descending order. Write in ascending order and descending order. So கொடுத்திருக்க நம்பர்ஸ் என்ன பண்ணனும்? ascending orderல எழுதணும், descending orderலயும் எழுதணும். சரிங்களா? So ascending order. First எந்த ஆர்டர்ல எழுத போறோம்? ascending order. Ascending order என்ன? Arrange the numbers from smallest to greatest. Smallest numberல இருந்து greatest numberக்கு arrange பண்ண போறோம். ஓகேங்களா? சோ இங்க நம்பர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படினா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6. 6 numbers இருக்கு. இந்த 6 numbersக்குமே equal number of digits இருக்கு. All the numbers have 5 digits. ஓகேங்களா? எல்லா நம்பர்லயும் என்ன இருக்கு? 5 digits இருக்கிறதுனால we want to compare this number from his highest place value. ஓகேங்களா? இதோட highest place value வந்து கம்பேர் பண்ண போறோம். 5 digit நம்பருக்கு highest place value எது? ones, tens, hundreds, thousands, 10,000. So highest place value is 10,000.
சோ என்ன பண்ண போறோம் 10000th பிளேஸ்ல இருந்து கம்பேர் பண்ண போறோம் ஓகேங்களா இங்க என்ன நம்பர் இருக்கு 3 இங்க 4 இங்க 9 8 9 4 so the numbers மட்டும் பார்த்து கம்பேர் பண்ணுங்க which is the smallest one yes 3 தான் smallest one so first என்ன பண்ணனும் first number எழுதணும் 33058 3 க்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெண்டு 4 இருக்கு ஓகேங்களா 2 4s இருக்கு so 2 4s இருந்துச்சு அப்படினா சேம் ஓகேங்களா சேம் வேல்யூஸ் இருந்துச்சுனா அது என்ன பண்ணனும் 1000th பிளேஸ் கம்பேர் பண்ணனும் 1000th பிளேஸ் கம்பேர் பண்ணீங்கனா இங்க 0 இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு 7 இருக்கு so which is the smallest value 0 ஓகேங்களா அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இத எழுதணும் இதுக்கு அடுத்து இந்த நம்பர் எழுதணும் ஓகேப்பா so 40978 அடுத்து எழுதணும் 47224 புரியுதா so 4 எழுதியாச்சு 3 எழுதியாச்சு 4 எழுதியாச்சு அடுத்து எழுதணும் அடுத்து பாருங்க இங்க 8 இருக்கு 2 9s இருக்கு which is the smallest one yes 8 தான் smallest one அப்ப அடுத்து எழுதணும் 81421 ஓகேப்பா next இங்க 2 9s இருக்கு so we want to compare the next place ஓகேங்களா so 1000th place கம்பேர் பண்ண போறோம் இங்க 0 இருக்கு இங்க என்ன இருக்கு 7 இருக்கு okay so which is the smallest one 0 okay so first என்ன எழுதணும் 90470 அடுத்து 97879 ஓகேவா so ascending orderல எழுதியாச்சு next எந்த ஆர்டர்ல எழுதணும் descending order எந்த ஆர்டர்ல எழுதணும் descending order ஓகேங்களா so descending order அப்படினா என்ன அப்படினா ascending order அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எழுதுறது தான் descending order ரிவர்ஸ்னா என்ன that means descending order அப்படினா arrange the numbers from greatest to smallest ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ண போறோம் இங்க இருக்கிற நம்பர்ஸ் அப்படி என்ன பண்ண போறோம் ரிவர்ஸ்ல எழுத போறோம் backward to forward அதாவது பின்னாடில இருந்து முன்னாடி ரைட் பண்ண போறோம் சோ என்ன பண்ண லாஸ்ட் நம்பர் என்ன இருக்கு 97879 அடுத்து 90470 next 81421 அடுத்து 47224 40978 lastல 33058 புரியுதாப்பா so this is descending order okay இந்த F questionல two questions இருக்கு A question இருக்கு B question இருக்கு A questions நான் ஆன்சர் எழுதிட்டு B question நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க அதுக்கு ஆன்சரை ஹோம்வொர்க்கா ரைட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து G question பாத்தீங்கன்னா ரைட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இங்க ஒரு நம்பரோட expanded form கொடுத்திருக்காங்க we want to write the standard form ஓகேங்களா क्वेश्चन பாருங்க 7 lakhs இருக்கு 5000s இருக்கு plus 4 tens and 3 ones அப்போ highest place இதுனா lakhs ஓகேங்களா அப்ப என்ன பண்ணனும் we want to write the place value from 1 to lakhs 1 ல இருந்து lakhs வரைக்கும் எழுத போறோம் எதுக்காக lakhs வரைக்கும் எழுத போறோம் because நம்ம क्वेश्चनல lakhs வரைக்கும் இருக்குறதுனால எழுத போறோம் ஓகேயா so ஆன்சர் எழுதுறேன் first we want to write the place value ones tens hundreds thousand 10,000 lakhs next we want to write the number according to their place value so இங்க பாருங்க 7 lakhs இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணனும் lakhs ஓட பிளேஸ்ல நம்பர் 7 எழுதணும் அடுத்து 5000 சரிங்களா 5000 அதாவது 5 into 1 5 அப்ப என்ன பண்ணனும் 1000th பிளேஸ்ல 5 எழுதணும் அடுத்து 4 tens so tens பிளேஸ்ல 4 and 3 ones ஓகேங்களா ones பிளேஸ்ல 3 so remaining பிளேஸ்ல என்ன பண்ணனும் zeros எழுதிடணும் so this is the standard form ஓகேங்களா 7 lakhs 5043 okay okay next H question ஓகேங்களா add 5000s and 300s to this number 1,34,510 என்ன பண்ண போறோம் அப்படினா இந்த நம்பர் அதாவது 5300s இந்த நம்பர் என்ன பண்ணனும் இந்த நம்பரோட ஆட் பண்ண போறோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும் expanded formல இருக்கிற நம்பரை வந்து நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல மாத்த போறோம் சோ 5000s and 300s ஓகேங்களா 5000s அப்படினா எப்படி எழுதுவோம் 5000 plus 300
5000 plus 300 என்னப்பா 5300. அப்ப क्वेश्चन எப்படி மாறும் 5300 ஓகேயா எந்த நம்பரோட ஆட் பண்ணனும் 1,34,510. சோ क्वेश्चन புரியுதாமா என்ன இருக்கு expanded formல இருக்கக்கூடிய क्वेश्चन என்ன பண்ணிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் 5000 plus 300 5000 ஐயும் 300 ஐயும் ஆட் பண்ணா 5300. நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம் இந்த 5300 இந்த நம்பரோட ஆட் பண்ண போறோம். சோ ஆன்சர் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் 1,34,510 அது ஃபர்ஸ்ட் எழுதிருக்கேன். செகண்ட் என்ன போறேன் 5300 ஓகேங்களா. சோ கரெக்ட்டான பிளேஸ் வேல்யூ எழுதணும் 5000 thousands பிளேஸ்ல 5300. சோ என்ன பண்ண போறோம் ஆட் பண்ண போறோம். ஆட் பண்ணலாமா 0 plus 0 0 1 plus 0 1 5 plus 3 8 4 plus 5 9 next 3 அப்படியே எழுதணும் அடுத்து 1 அப்படியே எழுதணும். சோ ஆன்சர் என்ன 1,39,810. ஓகேப்பா சரி நெக்ஸ்ட் இந்த எக்சர்சைஸ்ல லாஸ்ட் क्वेश्चन என்ன இருக்கு பாருங்க subtract smallest 6 digit number from greatest 7 digit number. ஓகேங்களா இந்த fromங்கற வேர்ட் பாத்தீங்க அப்படினா என்ன பண்ணனும் fromக்கு அடுத்து இருக்க நம்பர்ல இருந்து before இருக்க நம்பரை subtract பண்ணனும். சோ ஆன்சர் எழுதலாமா greatest 7 digit number greatest 7 digit number greatest 7 digit number na 7 times 9 எழுதணும் ஓகேங்களா 1 2 3 4 5 6 7. சோ இத எப்படி ரீட் பண்ணனும் அப்படினா 99,99,999 இது நம்மளுடைய greatest 7 digit number. அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் இந்த greatest 7 digit numberல இருந்து smallest 6 digit number subtract பண்ண போறோம். smallest 6 digit number smallest 6 digit number. so smallest 6 digit number அப்படினா ஓகேங்களா அதோட highest place அதாவது என்ன பண்ணனும் இந்த 6th placeல மட்டும் என்ன பண்ணனும் 1 போடணும். ஓகே ரிமைனிங் 5 என்ன பண்ணனும் zeros எழுதணும் that is 1 lakh. so smallest 6 digit number is 1 lakh. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் subtract பண்ண போறோம். subtract பண்ணலாமா 9 minus 0 9 again 9 minus 0 9 9 minus 0 9 next 9 minus 0 9 9 minus 0 9 அடுத்து 9 minus 1 is 8 அடுத்து 9 அப்படியே வருது சரியா. சோ ஆன்சர் என்ன அப்படினா 98,99,999 சரியா. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படினா எக்சர்சைஸ் நம்பர் 2.4 கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். So dear students, listen the video carefully and do homework in your home. Thank you students.